नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आउ एक नुआ कहानी को। कहानीटी होछि गोटे खुड़ी एवं पुतुरांकर जो माने निज संपर्कर मर्यादा भूली जाई दुहे दुहिंक सह खराब संपर्क रखि बसिथिले एवं पछरे पुओटी किभଳି भाबे पश्चाताप करुछि सेही विषय रे। तो सांग माने आपण माने जदि आम चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं कहानीटी को शेष पर्यंत शुणिबे। पसंद आसिले लाइक बटन टी दबाइबा को भूलिबे नहीं एवं निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय भावे देजिबे। तो चलंतु सांग माने आ विलंब न करी आरंभ करिबा आमर ही कहानीटी। कहानीटी होची बहुत वर्ष पुराणा माने जो समय रे मोबाइल इंटरनेट किंबा अन्य कौनसी साधन न थाए दुई जनक मध्य जोगाजोग करिबा पई केवल चिट्ठी किंबा टेलीफोन जोगे जोगाजोग हो पारु थाए। टेलीफोन पूर्वर तो आपण माने जानी छंती जोटा कि कॉर्ड वाला लगी थाए एवं घरे गोटे स्थान रे ही बसी कथबार्ता होई परिबो। मोबाइल सेतेबेले बाहरी न थाए। हरिपुर ग्राम रे हरि नामक एक युवक निज परिवार सह रहुथाए। सेठारे परिवार कहले तार बापा दादा खुड़ी जेजेमा और से माँ तार छुआ बेलू चली जाइथांती आर पारी को। तेणु से सदा सर्वदा माँ स्नेहरु वंचित थाए। हरि को जन्म देवा समय रे ही हरिर माँ आर पारी को चली जाइथांती। तेणु करी हरिर बापा हरि को एते स्नेह करती नहीं। हरिर माँ चली जीवा पाई हरिर बापा हरि को दायी मनती। से भाबती जे हरि जोगु आज तांकर धर्मपत्नी तांका पाखरे नाही। तेणु करी से सर्वदा निज धर्मपत्नी ठू अलगा हेबार दुख हरि उपरे लदी दियंती। ताको केबे बापा भली स्नेह करती नहीं। किंतु जेजेमा और दादांक पाई से पिला बेलू एबे जाई बड़ होई आसीछि। वर्तमान तार कॉलेज पाठ चलीछि। हरिर जेजेमा ताको माँ भली स्नेह करती एवं तार दादा तार बापा भली तार सबु आदर जत्न और दायित्व नियंती। बापा सिना केवल तार ना को किंतु तार बापार समस्त दायित्व ता दादा तुलेई थांती। जेहेतु दादांक ठारू से अधिक स्नेह श्रद्धा पाई थाए तेणु करी से बापांक अपेक्षा दादांक निकटतर होई थाए। एही भली भावे हरिर कॉलेज पढ़ा चली थाए। एही समय रे हरिर दादांकर विवाह हो जाई थाए। वर्तमान घर को हरिर खुड़ी मध्य आसी जाई थांती। हरिर बापा एवं दादा चाष काम करती। चाष काम करी निजर परिवार प्रतिपोषण करती। हरिर जेजेमा जेहेतु वृद्ध हो जाई थांती घर को दायित्व नेबा पई जणिए स्त्री लोक आसी जाई थाए। सेथिपाई घरे समस्ते आश्वासना हो जाई थांती एवं भारी खुशी मध्य थांती। हरिर खुड़ी मध्य निज दायित्व खूब भल भावे तुलांती। समस्तंक दायित्व नियंती। समस्तंक खाइबा सोइबा रहिबा ए सबुर दायित्व से बुझंती। ठीक समय रे खाइबा को देबा एवं रोषेईबास करिबा घर सफासुतरा रखिबा समस्त जत्न से करती। विवाह बेले हरिर दादांक बयस टिके अधिक होई सारी थाए। माने पाखापाखी 40 वर्ष होई सारी थाए जेतेबेले तांको खुड़ींक बयस मात्र 24 वर्ष होई थाए। तेणु करी हरिर दादा एवं खुड़ीक मध्यरे बयस तारतम्य अधिक रही थाए जहाँकि तांको मन को आसे नहीं। विवाहर किछि मास बीती जाई थाए। वर्तमान हरिर बापा एवं दादा जेहेतु चाष काम करती बिलरे धान बुणी थांती एवं धान जगिबा पाए सेमानकु प्रत्येक दिन रातिरे बिलकु सोइबाकु जीवाकु पड़े। बिलरे एक पला बनाई थांती सेमाने एवं सेही पलारे रही सेमाने सोई थांती एवं वन्य जीवजंतुठु निज शस्य को रक्षा करिबा पाए सेठारे जगी रुहंती। कारण तांकर चाष जमी पाखापाखी अंचल रे हाथींक उपद्रव अधिक थाए एवं मांकड़ मध्य आसी
ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଲଗାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ରହିଥିବାରୁ ସେ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନସାରା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଖଟିଆଟିଏ ଧରି ପଲାକୁ ନିଜର ଜମି ପାଖରେ ଥିବା ପଲାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ବୟସ ଯେହେତୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଏକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହରିର ଜେଜେମା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି କାନକୁ ଭଲ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତି ହେଲେ ସେ ଖଟିଆ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣେ ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲଗାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗାଁ ଘରଲୋକ ଏସବୁ କଥା ବୁଝି ନିଅନ୍ତି। ଖୁଡ଼ୀ ଯେମିତି ହରିର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହରି ମଧ୍ୟ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାନେ ସେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କାହା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କିପରି ଥିଲେ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଖୁଡ଼ୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ହରିକୁ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ସ୍ନେହ ହରିର ଦାଦା ତାକୁ କରନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହରି ନିଜେ ଖୁଡ଼ୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ମନରେ ହରି ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ନିରନ୍ତର 2 ମାସ ଚାଲିଲା। ଧାନ ଅମଳ ହେବା ନ ଯାଏ ହରିର ଦାଦା ଏବଂ ବାପା ବିଲର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ସମୟରେ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ ଖୁଡ଼ୀ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ, ବିବାହର ଯେଉଁ ସୁଖ ଥାଏ ତାହା ଅନୁଭବ ନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ହରି ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନିଜର ମନର ସମସ୍ତ କଥା ହରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ହରିକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ୀଠାରୁ ବୟସରେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ଦାଦା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଶା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହରିର ଦାଦା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ହରିର ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ବିବାହ ବେଳେ ଦମ୍ପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହରିର ଦାଦା କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବେ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହରିର ଖୁଡ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ଓ ମନ ମାରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେହେତୁ ହରି ଏବଂ ତା ଖୁଡ଼ୀ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ନଥାଏ, ମାନେ ହରିଠାରୁ ତାର ଖୁଡ଼ୀ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଦିଆନିଆ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏକ ସମବୟସ୍କ କିମ୍ବା ସମବୟସ୍କ ପାଖାପାଖି ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହରି ଏବଂ ତା ଖୁଡ଼ୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ହରି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ମନର ବ୍ୟଥା ବୁଝିପାରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା ଯେହେତୁ ଏମାନେ କରିସାରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ କିଛି ମାସ ବିତିଯାଏ। ତାପରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦା ଘରେ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ବିଲରେ ଆଉ ଧାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ବୟସ ଦାଦାଙ୍କ ବୟସଠାରୁ ବହୁତ ସାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥାଏ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିର ଦାଦାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରିର ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି, ହଁ, ଝିଅଟାଏ ହୁଏତ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ମନ ପକାଇ
ସେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହରିର ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମିଶିବେ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁଣି ଥରେ ତାଜା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଫେରିସାରି ନିଜ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆରାମସେ ତୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହରି ଆଉ ଖୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ହରିର ଖୁଡ଼ି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ ଦାଦା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏତେ ମିଳାମିଶା କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ କିଭଳି ହୋଇପାରିଲା? ସେ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସତରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ ହରିର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଁ ପାଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତାର ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନର ଚାକିରି ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେ ବେଳେବେଳେ ଘରକୁ ଚିଠି ଲେଖାଲେଖି କରେ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରାୟ ରୁହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ରହେ। ଘରକୁ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ ଚିଠି ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତା ଦାଦା ହିଁ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ କିଛି ମାସ ବିତି ଚାଲିଲା। ଯେହେତୁ ହରିର ଖୁଡ଼ି ଗର୍ଭବତୀ ଥାଆନ୍ତି, ତ କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ହରିର ଦାଦା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅର 21 ପାଇଁ ହରିକୁ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ହରି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଭାଇର 21 ପାଇଁ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହରିର ଭାଇର 21 କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହରିର ବାପା, ଦାଦା ଏବଂ ହରି ବସି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହରିର ଦାଦା ହରିର କିଛି ଛୁଆବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ହରି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ସେ ନିଜର ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପକାଇ ବସେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବାପା ଭଳି ସ୍ନେହ ପାଇଥିଲା, କାରଣ ତା ବାପା ତାକୁ ତା ମା' ମରିବାର ଦାୟୀ ଭାବୁଥିଲେ। ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ଦାଦା କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା ତାଙ୍କ ସହ? ସେ ଏତେ ଭୁଲ କେମିତି କରିପାରିଲା? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାର ନିଜ ବାପା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାର ଛୁଆର ବାପା ସେ କେମିତି ହୋଇପାରିଲା? ନିଜ ବାପା ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଧୋକା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ହରିକୁ ଆଉ ନିଦ ନଥାଏ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଧୋକା ଏବଂ ଠକାମି ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଘରୁ ଏବଂ କହିଲା, ମୋର ଅଫିସରେ ଛୁଟି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ 21ର ଉତ୍ସବ ସରିସାରିଥାଏ, ତାର ଅଫିସ କାମରେ ଆଉ ବାଧା ନ ଆସୁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ହଁ ଭରନ୍ତି ହରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ତାର ଦାଦାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେହି କଥା ସବୁ ଯେ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଭାବେ ଧୋକା ଦେଇଛି ଏବଂ ଠକାମି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅର ବାପା ସେ ହିଁ ନିଜେ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଏକଥା ଭାବିଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଯାଏ, ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧିକ୍ପଣ ଆସିଯାଏ। ଏହି ଧିକ୍କାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଘରକୁ ଫେରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ହରି ଆଉ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରି ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହରି ଯେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଅନୁତପ୍ତ, ସେ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ହରି ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବିଷୟରେ କହି ଘରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିର ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ହରି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କିନ୍ତୁ ହରି ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ହରିର ଫେରିବାର ଆଶା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହରିର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତା ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଛାରଖାର କରିଦେଲା, ତାର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୂର କରିଦେଲା। ପଶ୍ଚାତାପର ନିଆଁ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଳି ଦେଇ ପାଉଁଶ କରି ଦେଇଗଲା। ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥାର କିମ୍ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଯୁବାବସ୍ଥାର ସେହି ଦିନର ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ହରି ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନ ସାରା ଏକା ରହିଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହରିକୁ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହୁଏତ ହରି ପଶ୍ଚାତାପ ନିଆଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତା ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାର ସତ୍ସାହସ ତା ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ ଏବଂ ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ତା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାର ସତ୍ସାହସ ମଧ୍ୟ ତାର ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗପ ସହିତ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।